الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ منبر پاک پر جلوہ فگن عمائدین ملت، اساطین امت، علماء ذوی الاحترام، شعراء کرام، طلباء علوم نبوت، بالخصوص شہزادے حضور صدر الشریعہ ممتاز الفقہاء امیر المومنین فی الحدیث، آبرو اہل سنت، وقار ہندوستان، شان فضل و کمال، پیکر زہد و تقوی، اعتماد حضور تاج الشریعہ، عنایت حضور حافظ ملت، دعائے حضور صدر الشریعہ، آقائے نعمت مرشد برحق حضور محدث کبیر دامت ظل العالی، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، یہ عظیم الشان بزم نور جس کے انوار و تجلیات میں ہم اور آپ اپنے دل و دماغ کو روشن اور منور کر رہے ہیں، دنیائے سنیت کی عظیم المرتبت شخصیت، پیکر اخلاص، حامل علوم کتاب و سنت، رہبر راہ شریعت، شیخ طریقت، خطیب البراہیم، صوفی مفتی محمد نظام الدین علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے۔ صاحب سجادہ، جانشین حضور خطیب البراہیم، حبیب العلماء، علامہ مولانا محمد حبیب الرحمن قادری رضوی دامت ظل العالی کی قیادت اور ان کی دلچسپی سے یہ نورانی قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اسٹیج علماء کرام کی نورانیت سے جگمگا رہا ہے۔ اگیا آج ارباب فضل و کمال کا گہوارہ بنا ہوا ہے، اور اس نورانی انجمن
کو نور علی نور فرمانے کے لیے شہزادہ صدر الشریعہ کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ رب قدیر اپنے حبیب پاک کے طفیل ہم سب کی اس بزم میں شرکت کو شرف قبول عطا فرمائے۔ حضور محدث کبیر دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں نقیب اجلاس میں کلمات نصیحت پیش کرنے کے لیے عرض کی تھی، مگر حضور نے کرم فرمایا اور حکم دیا کہ اختر حسین قادری اپنی گفتگو رکھے۔ یہ حد درجہ حضرت کا کرم ہے۔ عزیز گرامی مولانا شہزادہ حبیب العلماء ضیاء المصطفیٰ صاحب نظامی نے مجھ سے کان میں کہا کہ حضرت کی صحت کا اور آرام کا مجھے بہت خیال ہے، اگر حضرت ابھی کچھ دیر کلمات نصیحت سے ہم لوگوں کو نواز دیں اور آرام کی خواہش ہو تو ہم وہی پسند کریں گے جو حضرت پسند کریں گے۔ بلکہ اس وقت ہم سب لوگوں کو وہی پسند کرنا چاہیے جو حضور محدث کبیر کی پسند ہے۔ حضور محدث کبیر کی پسند اعلیٰ حضرت ہے۔ حضور محدث کبیر کی پسند حضور حجت الاسلام ہے۔ حضور محدث کبیر کی پسند خواجہ غریب نواز ہے۔ حضور محدث کبیر کی پسند غوث الاغواث غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ہے۔ حضور محدث کبیر کی پسند حضور حافظ ملت ہے، مفتی اعظم ہے، اور حضور محدث کبیر کی اس دور کی سب سے بڑی پسند میرے مرشد تاج الشریعہ ہے۔ ہم اس وقت وہی پسند کریں جو حضور محدث کبیر پسند کریں تو یہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوگا۔ حضور محدث کبیر کی سب سے بڑی پسند مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ حضور محدث کبیر کی سب سے شاندار پسند دینداری ہے۔ ان کی سب سے اہم پسند زہد و تقوی ہے، اشاعت سنیت ہے، تبلیغ دین ہے۔ عمر کی اس منزل پر پہنچنے کے بعد اس وقت تقریباً 93 سال کی عمر کو حضرت پہنچ رہے ہیں۔ 93 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد کوئی ہندوستان میں ایسا عالم آپ دکھائیے کہ جو صبح اٹھے اور فی سبیل اللہ تخصص فی الفقہ کے طلباء کو پڑھانے بیٹھ جائے، دوپہر تک درس دے اور درس کے بعد پھر قوم کی زلف برہم کو سنوارنے کے لیے ان کے درمیان پہنچے، ان کے ارمانوں کی تکمیل لگ جائے، ان کی تمناؤں کو رکھنے کے لیے اپنے آپ کو زحمت میں ڈال دے۔ آج صبح حضرت بیدار ہوئے، ضروریات سے فارغ ہوئے، درس دیا، اور دوپہر میں ہمارے شہر کے اندر ایک نکاح پڑھنے کے لیے دولہا میاں اور ان کے گھر والوں نے 4 مہینے سے ناک میں تم کر رکھا تھا کہ نکاح پڑھائیں گے تو حضور محدث کبیر پڑھائیں گے۔ ہم سب کی خواہش ہے کہ حضور تشریف لائیں۔ حضور نے کرم فرمایا اور پھر جب چلے تو 1.5 گھنٹہ ایک جگہ جام میں پھنسے رہے، دوہری گھاٹ، گاڑی میں بیٹھے رہے، مگر حضرت نے آنے کے بعد برہمی نہیں ظاہر فرمائی۔ 4 بجے کے قریب خلیل آباد پہنچے، نکاح مغرب کے قریب پڑھایا، مغرب کے بعد کھانا کھایا، اور اس کے بعد دھرم سنگھوا تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر کے آپ نے مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی، اور وہاں سے پھر آپ کے اگیا شریف میں حضرت حاضر ہو گئے۔ پوری رات جگنا، پورے دن جگنا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کرامت یہ ہے کہ آدمی ہاتھ گھمائے، آنکھ بند کرے اور لوگوں کے سامنے جلیبی لا کر کے رکھ دے تو یہ اس کی بہت بڑی کرامت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اہل انصاف کہیں گے، اہل علم بتائیں گے کہ اس وقت محدث کبیر کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ دن رات
दावत व तबलीग के काम में लगे रहते हैं और जिधर गुजरते हैं कहने वालों को कहना पड़ता है, इनका साया एक तजल्ली, इनका नक्शे पा चराग, ये जिधर गुजरे उधर ही रोशन। मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि तकरीर करूं, मैं जान चुरा रहा था आज, इसलिए कि अभी एक रोज फोन पर हुजूर से गुफ्तगू हुई तो आपने इरशाद फरमाया, मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी जल्दी लोग मुझसे वो ले लें जो मैंने मुफ्ती आजम से लिया, लोग मुझसे वो ले लें जो मैंने हाफिज बिल्लत से लिया, मुझसे लोग वो ले लें जो मैंने सदरुल शरिया से लिया है, इसलिए कि मेरी नजर देख रही है हिंदुस्तान भर में अब कम वो लोग हैं जो इन सारे बुजुर्गों की अमानतों को अपने सीने में लिए हुए हैं। और मैं तो बहुत दिनों से ये कहता रहता हूँ कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बर्रे सगीर में सिर्फ एक आंख है जिसमें इतने जलवे हैं कि वो जलवे किसी दूसरी आंख में आपको नजर नहीं आ सकते हैं। तन्हा ये आंख बर्रे सगीर में है जिसने सदरुल शरिया और जिसने सदरुल अफाजिल के जलवों को अपनी आंखों में समा रखा है। पूरे हिंदुस्तान और बर्रे सगीर की हस्तियों में तन्हा ये जात है कि जिसकी आंखों में हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का जलवा है, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की तजल्ली है, मुफस्सिरे आज़म हिंद का दीदार है। ये वो तन्हा जात है जिसने बड़े बड़े अकाबिर की खिदमत की है और बड़े बड़े अकाबिर उलमा की सोहबत में रहकर वो फयूज़ व बरक़ात हासिल किए हैं कि कोई दूसरा आपको बड़े सगीर में इस पाए का आलिम नजर नहीं आ सकता। ऐसी हस्ती का उर्से खतीबुल बराहीन में आना मैंने बहुत आजमाया। हजरत एक खास बात के लिए कि किसी के मुताल्लिक कोई जुमला अगर इरशाद फरमाते हैं तो निहायत एहतियात के साथ, किसी के बारे में अगर तारीफी जुमले फरमाते हैं तो बहुत नाप तौल करके। मगर आपने इसी स्टेज पर इससे पहले सुना होगा और अगर नहीं याद है तो फिर उसको टेप के जरिया सुन करके याद रखिएगा। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने हुजूर खतीबुल बराहीन के लिए जो कलिमात यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं वो सब हम सगीरों के लिए सनद का दर्जा है। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने खतीबुल बराहीन के बारे में जो कलिमात मदहत जाहिर फरमाए और कौम के सामने अजमत खतीबुल बराहीन का एतराफ किया, ये खुद दलील है। खतीबुल बराहीन सिर्फ एक रिवायती पीर का नाम नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत की अमली तस्वीर का नाम है। डॉक्टर का लड़का बगैर पढ़े डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर का बेटा अगर इंजीनियरिंग नहीं किए हुए हैं तो उसे लोग इंजीनियर नहीं कहते। आलिम का बेटा अगर वो आलिम दीन नहीं है तो उसको आलिम दीन नहीं कहते। कारी का बेटा अगर इल्म क़िरात नहीं हासिल कर सका तो उसको कारी नहीं कहते। तो आखिर ऐसा क्यों है कि पीर का बेटा कुछ ना हो वो पीर हो जाए? आलिम का बेटा बगैर पढ़े आलिम नहीं, कारी का बेटा बगैर पढ़े कारी नहीं, और पीर का बेटा बगैर पढ़े सब कुछ। अभी मैं मिदनापुर कलकत्ता के पास प्रोग्राम पे उलमा आए और उन्होंने कहा कि यहाँ एक पीर साहब है, उनका नाम लड्डू पीर है। हमने कहा तो इससे क्या होगा? चुन्नू मुन्नू पीर, घोड़े शाह, लक्कड़ शाह, बहुत लोग बनाए हुए हैं। लड्डू तो अच्छी चीज है, लड्डू पीर तो क्या हुआ? कहा हजरत लेकिन अकीदा बड़ा गड़बड़ है। मैंने कहा क्या कहते हैं? तो उनकी ऑडियो क्लिप मुझको सुनाई। जनाब अपने खिताब में कह रहे हैं
लोगों को समझा रहे हैं कि जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा, और जिसने मुझे नहीं देखा वो जहन्नमी है। और आगे जनाब आली क्या गुल खिला रहे हैं, नमाज कोई चीज नहीं है, नमाज दिल की पाकीज़गी का नाम है। दिल पाक, नमाज की कोई जरूरत नहीं। आगे जनाब कहते हैं मुल्लाओं के पास मत जाना, मदरसे में मत जाना, इल्म अल्लाह वालों से डायरेक्ट लिया जाता है। मदरसे में मत जाना, मुल्लाओं से इल्म मत लेना। मैंने जब ये उनकी बात सुनी तो हैरत में पड़ गया उन लोगों पर कि जो उसके मानने वाले हैं। हमने तारीख पढ़ी है, सैयदना गौसे आजम मादरजात वली शिकमे मादर से विलायत का मनसब लेकर के दुनिया में आ रहे हैं, मगर उसके बावजूद 70 साल तक अपने कस्बे में इल्म हासिल कर रहे हैं, और उसके बाद 20 साल तक एक मदरसे में जाकर के बगदाद के अंदर इल्म हासिल करते हैं। आखिर मादरसात वली होने के बाद मदरसे में जाने की जरूरत क्या थी? वो इसीलिए ताकि ऐसे जाहिलों से अपने दामन को बताया जा सके और लोगों को बताया जा सके कि बगैर इल्म के कोई हकीकत में अल्लाह का वली नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। जिसको देखो पीर, पढ़े न लिखे, नाम मुल्ला फाजिल, और फिर मुरीद का हाल क्या होता है? पीर अगर कुफ्र भी सिखाए तो मुरीद उसी पर अमल करते हैं। इसलिए अभी शहजादे गिरामी वक़ार अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबू यूसुफ मोहम्मद अजहरी दामजिल्लुल आली ने जो बातें बताई, आप उनको अपने दिल के नेहा खाने में रखें। बड़ी कीमती बातें उन्होंने बयान की, और हुजूर खतीबुल बराहीन अलैहि रहमत व रिज़वान की पाकीज़ा जिंदगी के हवाले से बहुत अच्छे तासुरात उन्होंने पेश किए। लोग करामतों को मेयारे विलायत समझते हैं, और जब तक कोई करामत न दिखाए उसको वली मानने के लिए तैयार नहीं होते। मुझसे कितने लोग कहते हैं फला की जरा करामत सुनाइए, कोई करामत उनकी बताइए, मगर मैं जब देखता हूं, पढ़ता हूं, हमको मिलता है कि अल इस्तिकामत फौकल करामत, करामत से बढ़ करके दीन पर इस्तिकामत है, करामत से बढ़ करके दीन पर तसल्लुक है, करामत से बढ़ करके शरीयत मुताहरा पर मजबूती से कायम रहना है। कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिन्होंने कहा हमारा रब परवरदिगार है और उसी पर सख्ती से कायम रहे, दुनिया की कोई ताकत उनकी मदद करे या न करे, कोई उनकी हिमायत में आए या ना आए, कोई उनकी तारीफ करे या न करे, वो चाहे दुश्मनों की महफिल में हो या दुश्मनों के नरगे में हो या दोस्त अहबाब की महफिल में हो, वो कहीं हो, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, रब कदीर अपने करम से उन पर रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है। सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, नाम जब आला हजरत का है तो मुस्कुरा दिया कीजिए। ये खुशअक़ीदा होने की एक अलामत है। करेले की तरह मुंह बनाना ये किसी और का काम है। हम लोग करेले की तरह मुंह नहीं बनाते। जब नेमतों का जिक्र होता है तो चेहरे गुलाब की तरह खिल जाते हैं। आप देखते नहीं हैं कि जब हुजूर खतीबुल बराहीन का जिक्र होता है तो दिल की कैफियत का जरूर चेहरे से हो जाता है, लोग मुस्कुराने लगते हैं, लोग उनकी बातें गौर से सुनने लगते हैं। तो जब आला हजरत का जिक्र आए तो मुस्कुरा दिया कीजिए, सुभान अल्लाह कह दिया कीजिए। ये नाम बड़ा प्यारा है, बहुत महबूब है। अच्छे रजा पे कुर्बान जाऊं, प्यारे रजा पे कुर्बान जाऊं, किसने सिखाया नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम बड़ा अजीज है। इसी नाम की बरकत है कि हजरत मुफ्ती सूफी निजामुद्दीन खतीबुल बराहीन कहलाते हैं। इसी नाम की बरकत है कि हुजूर हाफ़िज़े मिल्लत नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपने बुजुर्गों की अमानतों को जो इनके सीने में मुंतकिल किया, इन्होंने हिंदुस्तान में घूम घूम करके आला हजरत के मिशन को फैलाया और हर जगह बताया और लोगों को समझाया कि इमाम अहमद रज़ा वो है जिन्होंने तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत का जाम
یاد رکھیے گا، علم الگ چیز ہے اور ایمان الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی بہت قابل ہو تو اس کا ایمان بھی صحیح ہے۔ ایک بہت بڑا قابل جنت میں تھا، ابھی تو ہم لوگ گئے بھی نہیں ہیں، وہ وہیں تھا، بہت قابل تھا، مگر اس کی قابلیت اس کو نہیں بچا سکی، بلکہ قابلیت ہی لے ڈوبی، دلیل دینے لگے۔ ہر شخص کہتے ہیں ذرا دلیل تو تھو، اور جب کسی نے کچھ دلیل دے دی تو لوگوں نے کہا ہاں دلیل تو دی ہے، بات تو مدلل ہے۔ دلیل دینا کمال نہیں ہے، دلیل کا صحیح ہونا کمال ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس کمبخت نے خدا کے مقابلے میں دلیل دینی شروع کر دی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مولا میں کیوں سجدہ کروں؟ اسے تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ مجھ سے نیچے درجے کا ہے، میں اس کی تعظیم کیوں کروں؟ میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ اس نے دلیل کے ذریعہ سوچا تھا کہ معاذ اللہ خدا پر بھی غلبہ حاصل کر لوں گے، لیکن شاید اسے انجام کی خبر نہیں تھی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اخرج فإنک رجیم، چل مردود گیٹ آؤٹ ہو جا۔ جنت میں تھا مگر حکم خدا بندی کی نافرمانی کی تو جنت سے اٹھا کر کے پھینک دیا گیا ذلت کے گڈھے میں۔ جو لوگ ابھی جنت میں گئے ہی نہیں ہیں وہ اگر اپنی قابلیت کے بلبوتے کفر کو ایمان ثابت کرے، نجاست کو طہارت ثابت کرے تو ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ ہر نماز کا اہتمام اس انداز سے فرماتے ہیں، مسجد تشریف لے جاتے ہیں، جماعت کا اہتمام فرماتے ہیں، اور آخری عمر مبارک میں جب از خود مسجد میں جانا دشوار ہو گیا نقاہت اور لاغری کے سبب، تو آپ کرسی پہ تشریف رکھتے ہیں اور متقدین خدام آپ کو کرسی پر اٹھا کر مسجد لے کے جاتے تھے۔ یہ اہتمام نماز تھا اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے مسجد تشریف لے جا رہے تھے۔ واقعہ حیات اعلیٰ حضرت میں بہت تفصیل سے درج ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر باطل کی سرکوبی کے لیے قلم چلایا، وہ چاہے اپنا کہلائے یا بیگانہ کہلائے۔ ہاں فرق یہ ہوتا ہے کہ بیگانوں کے لیے کلکے رضا ہے خنجرے، خونخوار فرق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ غیروں کے لیے، بے دینوں کے لیے یہ انداز ہوتا، اور اپنوں کے لیے جب کہتے تو عرض کرتے حسد سے ان کے سینے پاک کر دے کہ بدترتی سے بھی یہ صلہ ہے یا غوث۔ ان کے لیے یہ دعا کرتے تھے، اور جو اہل محبت ہوتے تھے ان کے لیے عرض کرتے تھے اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ الگ الگ انداز ہوتا تھا۔ سیدنا امام احمد رضا قدس سرہ نے لکھنؤ کے ایک فتوے کا رد لکھ دیا، فتوے کی تفصیل آپ کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام احمد رضا نے ان کے فتوے کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ مقبول، اور بریلی کا فتویٰ تو اتنا مقبول ہوتا ہے کہ آج بھی الحمدللہ مجموعی طور پر کہیں سے کوئی فتویٰ جاری ہو لوگ پوچھتے ہیں بریلی کا فتویٰ کیا ہے، اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ بریلی کا فتویٰ چہرہ دیکھ کر کے نہیں آتا ہے، قرآن دیکھ کے آتا ہے، حدیث دیکھ کر کے آتا ہے۔ نہ قرآن بدلے گا نہ حدیث بدلے گی، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جب چہرے دیکھ کر کے فتوے بتائے جائیں گے تو جب چہرہ بدلے گا تو فتویٰ بدلے گا، جب چہرے دیکھ کر کے حکم شرع سنائے جائیں گے جب چہرہ الگ ہوگا تو حکم بھی الگ ہوگا۔ لیکن جو کتاب و سنت کو دیکھ کر کے فتویٰ دیتا ہے تو نہ قرآن و سنت کا حکم بدلے گا اور نہ اس مفتی کا فتویٰ بدلے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا کسیانی کے لیے کھمبا نوچے، یہ آتی مسئلہ ہے۔ حضرت نے اجازت دے دی تو کچھ جرات کر بیٹھا، ورنہ اب مزید کچھ کہنا یہ جراتیں بھیجا۔ حضور اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھا، لیکن جب یاروں کو اس کا جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے سوچا نہ رہے باس نہ بجے باس، قتل کر دو ان کو، معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت کو شہید کرنے کا پلان بنا لیا۔ اعلیٰ حضرت ہر نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک دن اعلیٰ حضرت مسجد تشریف لے جا رہے تھے،
पीछे से दो नौजवान आगे बढ़े, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनके मुंह से एक चीख निकली और फिर वो चीख मार करके जमीन पर गिर गए, बेहोश हो गए। आला हजरत ने देखा और चले गए। मस्जिद में आपने जाकर के नमाज अदा और जब वापस हुए तो आपने देखा कि चंद लोग खड़े, दो नौजवान बैठे, आला हजरत भी ठहर गए। और जब उन नौजवानों ने आला हजरत को देखा तो कहा कि माफ़ कर दीजिए मौलाना, गलती हुई, माफ़ कर दीजिए। आला हजरत ने फरमाया कि तुमने तो मेरी शान में कोई तौहीन के जुमले कहे नहीं हैं, तुमने तो मुझे कोई अजियत पहुंचाई नहीं है, तुम लोगों ने मेरे साथ तो कोई बदसलूकी की नहीं है, तुम लोगों ने मुझे कोई तकलीफ तो पहुंचाई नहीं, तुमने मुझे न गाली दी है, न तुमने मुझे मारा है, न तुमने मुझे किसी तरीके की अजियत पहुंचाई है, आखिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मगर उन दोनों नौजवानों ने कहा नहीं मौलाना, माफ कर दीजिए। कई बार उन्होंने ये बात कही। अब उसके बाद आला हजरत फरमाते हैं चलो मैंने माफ किया, मगर बताओ मामला क्या है? अब वो दोनों नौजवान कहने लगे हमको नीयते बद करके भेजा गया था कि जाओ तुम उनका काम तमाम कर दो, जाओ उनका खेल खत्म कर दो, जाओ उनको तुम कत्ल कर दो। लेकिन जब हम इस नीयते बद के साथ आगे बढ़े तो हमने ये देखा कि आपकी दाहिनी तरफ से एक शेर पंजा फाड़ करके मुंह फैलाए हुए हमारी तरफ दौड़ रहा है और हमने आपकी बाईं सिर देखा कि एक शेर पंजा फाड़े मुंह फैलाए हुए हम पर हमला करने के लिए आ रहा है। हमने जब ये मंजर देखा अब आगे हम कुछ नहीं जानते, चीख मुंह से निकली और हम जमीन पर बेहोश होकर के गिर गए। आला हजरत ने दुआ की और अपने काशाने में तशरीफ ले गए, अहबाब के दरमियान बैठे, आपने पूरा वाकया बयान किया और फिर इरशाद फरमाते हैं सुनो ये जो दाहिनी तरफ इन्होंने देखा वो मेरे सरकारे मदीना की मदद थी और ये जो बाई तरफ देखा ये मेरे बगदाद के गौसे पाक की क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे आजम के कुत्ते बन के रहिए, गौसे आजम के फकीर बन के रहिए और कादरी गुलामों में रहिए। मेरे मुर्शिद आकाए नेमत हुजूर ताजुल शरिया अर्ज करते हैं बड़े पीर की बारगाह में सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल। हजरत अल्लामा हबीबुल उलमा हबीबुर रहमान साहब ये जाहिल पीरों में नहीं है, ये किताबें इन किताबों के खुद ये राइटर है, इन किताबों के खुद ये मुसन्निफ है। इल्म नूर है, जहालत तारीकी है, इल्म बीनाई है, जहालत अंधापन है। आपने देखा होगा कि कभी कोई अंधा अगर चलता है तो किसी बीना की पीठ पर अपना हाथ धर देता है, उसकी पीठ पर हाथ रख करके उसके पीछे पीछे चलता है और वो बीना जिधर जाता है ये नाबीना उसके पीछे चलता रहता है। तो बीना वो है जो आगे चल करके नाबीना की रहनुमाई करता है। इल्म नूर है, इल्म बीनाई है, जहालत तारीकी है, जाहिल नाबीना है। मगर आज का जाहिल ये चाहता है कि मैं आगे आगे चलूं और ये बीना मेरी पीठ पर हाथ रख के मेरे पीछे पीछे चले। जब ये आलम होगा तो तबाही आएगी। अगर किसी वहाबी का निकाह पढ़ाने से किसी मस्जिद के इमाम ने मना कर दिया, मदरसे के उस्ताद ने मना कर दिया, मुतवल्ली कहता है सुबह निकल जाइए, हमारे मस्जिद में हमारी मस्जिद में आप नहीं रह सकते हैं, हमारे मदरसे में नहीं रह सकते हैं। सुनिए, वक्त की चीज किसी के बाप की जागीर नहीं होती है। अगर कोई मुतवल्ली कोई नाज़िम ऐसा किसी उस्ताद और इमाम के साथ करता है तो करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़बाने खंजर लोहू पुकारेगा आस्ती का। आप दूसरों को कहते हैं कि वो इस्लामी कानून मिटा रहे हैं, नहीं ये मिटा रहे हैं। जरूरत है कि इन अहले इल्म के दामन से वाबस्ता हो ले। अभी वक्त है और बरेली की चौखट पे चल करके बोले मैं मुजरिम हुआ था कि रास्ते में है जा बजा। अल्लाह का करम है कि हमारी जमात नूरुन अला नूर, और जब तक ऐसी शख्सियतें रहेंगी रजा के कुत्ते अल्हम्दुलिल्लाह
ایسے ہی دشمنان دین پر پھونکتے رہیں گے، اور جہاں کہیں ضرورت پڑے گی امت مسلمہ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی مال کی قربانی دے کر یہ کہتے رہیں گے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو مارا کروں۔ حضور کا حکم تھا، صاحب سجادہ نے بھی ارشاد فرما دیا، ہمارے حضرت سید اشفاق صاحب کی بلا آتے ہی انہوں نے زوردار ردہ میرے اوپر رکھ دیا، فرمایا میں نے کم سے کم 15 بار تجھے فون کیا ہے، تم نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ میں نے کہا حضرت معذرت چاہتا ہوں، آپ سے یہ سال ہے، دل سے معاف کر دیجیے۔ کہا بہت محبت ہے تمہاری میرے دل میں، یہ محبت کا شکوہ ہے، اگر یہ محبت کا شکوہ نہ بھی ہوگا اور حضرت فرما دیتے تو مجھے غلطی پر توبہ کرنے میں کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی، جن کو ہو مگر الحمدللہ ہم شیطان کی ذریت میں نہیں ہیں، حضرت آدم کی ذریت میں ہیں۔ توبہ کر لینا شان آدمیت ہے، جرم پر اکڑ جانا طریقہ شیطان ہے۔ الحمدللہ ہم شیطانوں کے طریقے پر نہیں ہیں، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہیں، اسلاف کے طریقے پر ہیں، اسی لیے ہم کو کوئی فتنہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ امام احمد رضا نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام۔